اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب الناس جملا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب الناس جملا. فإذا ما كل ما نذا كل عزيز زاد حملا. تاه في الأوزار حتى صار من أكبابلا. تاه في الأوزار حتى صار من أكبابلا. خاف ذنبه وربه يرتجي فيضا فاضلا. يا إلهي كل عثاري بعديم الحلم والجود. يا إلهي كل عثاري بعديم الحلم والجود. وامحو يا ربي وزاري كلها يا خير معبود. أنت بالأحوال داري ولديك الخير موجود. أنت بالأحوال داري ولديك الخير موجود. فاعف عن عبد ضعيف كان من أشباح أسلا. يا غني سلك بفاكري لا تخيبني كما نخاب. يا غني سلك بفاكري لا تخيبني كما نخاف. يا قوي سالك بضعفي كن معي في كل ما ناب. يا قدير سالك بعجزي لا تباعدني عن الباب. يا قدير سالك بعجزي لا تباعدني عن الباب. يا عزيز سالك بذلي أعز للمسلم ذولا.
صلى الله عليه وسلم. وبه لقد حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهك ولا بالآدم ولا بالجعد القط ولا بالسبت. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا حمد بن مسعد البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. به قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المصربة إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد النحو بمعناه. قال حدثنا أحمد بن عبده الله. إلى رسول الله وآله وصحبه ومن kemarin kita bahas tentang sedikit terjemah atau biografi daripada Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurat At-Tirmidzi, penulis daripada kitab Syama'il At-Tirmidzi ini. Naam. Walaqad rawayna هذا الكتاب إجازة عن سيد الوالد الحبيب نوفل بن سالم بن أحمد بن جندان وأخته الشريفة فاطمة والشريفة سكينة أولاد وبنات الحبيب سالم بن أحمد بن جندان عن والدهم الحبيب سالم بن أحمد بن جندان عن العلامة عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي الهندي. وأخبرني قراءة بجميعه شيخنا المحدث محمد بن عبد بن سليمان الأهدل عن السيد علوي بن عباس المالكي عن العلامة عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلاوي عن السيد علي بن ظاهر الوتري المدني عن عبد الغني بن سعيد المجددي عن محمد عابد بن أحمد السندي الأنصاري عن صالح الفلاني عن محمد سعيد سفر عن أبي الطاهر محمد بن إبراهيم الكوراني عن البرهان إبراهيم بن الحسن الكوراني عن الصفي أحمد بن محمد بن عبد النبي القشاشي عن شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرني به أبو الفتح بن أبي بكر بن الحسين المدني مشافهة عن أبي الحسن الهيثمي سماعا قال أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفراوي حضورا قال أخبرنا الافتخار عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي قال أخبرنا بها أبو القاسم علي بن أحمد بن علي الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاهشي قال حدثنا بالحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه قال حدثنا أبو الرجاء قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبه قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن أن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين توفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Di sini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fi khalqi Rasulillah. Ada dengan fathah. Kha-nya itu ya bil fathah khalqi. Lamnya dengan sukun khalqi al-khalq. Ada lagi dengan hurufnya sama tapi barisnya yang beda, harokatnya yang beda. Ada lagi kha-nya itu bid-dhammah. Ya, lamnya juga dengan dhammah, khulugi. Keduanya susunan hurufnya sama tapi barisnya yang beda dan punya arti yang berbeda. Jelas. Punya arti yang sangat berbeda. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan keduanya perlu kita ketahui, al-khalq lebih kepada fisik, sedangkan al-khuluq kepada akhlak, ya, perilaku. Itu yang perlu kita ketahui, perbedaannya di situ. Allah. Kalimat al-khalaq itu dengan fathah kha wa sukunul lam. Ya. Fathah kha wa sukunul lam. Itu mengandung arti yang banyak. Di dalam bahasa Arab kalimat al-khalaq mengandung arti sangat banyak. Tergantung penggunaannya apa. Bisa diartikan al-ijad, mengadakan, menciptakan. Jelas. Khalaqa yakhluqu khalqan. Ya. Penciptaan. Ada kalimat al-khalaq, al-ijad, mewujudkan, mengadakan. Terkadang digunakan seperti itu pengertiannya. Terus juga kalimat al-khalaq bisa diartikan di dalam bahasa Arab itu mengandung arti al-makhluk. Makhluk yang diciptakan itu juga bisa disebut al-khalaq. Man haula? Haula al-khalaq, yakni mereka adalah makhluk. Siapa mereka? Mereka al-khalaq, yakni mereka makhluk. Makhluknya Allah yang Allah ciptakan. Jelas. Nah juga
mengandung arti al-khalaq, as-surah atau suratul insan adz-dzahirah. Suratul insan adz-dzahirah. Bentuk manusia yang nampak. Artinya bentuk fisik manusia yang nampak. Itu kalimat al-khalaq di dalam pengertian bahasa Arab. Mengandung arti yang berbagai macam seperti yang tadi saya jelaskan. Salah satunya adalah bentuk fisik manusia yang nampak. Nah, pembahasan yang sekarang adalah fi khalqi. Al-khalaq artinya bentuk fisik manusia yang nampak. Dalam hal ini adalah bentuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, itu al-khalaq udah saya jelasin tadi. Ada lagi al-khuluq bi dhammil kha wal lam. Dengan didhammahkan kha-nya dan lamnya. Al-khuluq. Ya. Apa itu? Suratul insan al-batinah. Bentuk manusia dari sisi batinnya. Dari segi sisi batinnya. Itu namanya al-khuluq. Atau bahasanya kita akhlak. Tapi kan akhlak perilaku itu nampak, iya. Perilaku yang nampak itu sumbernya adalah ini dia. Yang tidak nampak. Yang mendorong, yang memotivasi seseorang untuk berperilaku baik yang kita sebut dengan akhlak, ya, atau khuluq, yang memotivasinya itu adalah akhlak yang ada di dalam batinnya. Karena itu pada hakikatnya akhlak atau khuluq itu adalah bentuk manusia dari segi batin, dari sisi batin. Makanya definisinya khuluq adalah suratul insan al-batinah, bentuk manusia yang batin. Naam. Allah. Qala haddatsana Qutaibah Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Ya, katanya Al-Imam At-Tirmidzi telah memberitahukan kepada saya Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id an Malik bin Anas, daripada Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini adalah Imam Darul Hijrah. Seperti yang kita kenal, madhab Maliki bernisbah kepada Imam Malik bin Anas. Nah, An Rabi'ah bin Ibn Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau Sayyidina Anas ada khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Annahu sami'ahu yaqul. Annahu ini siapa? Yani Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mendengar Anas bin Malik berbicara. Ini perlu kita perhatikan domirnya. Annahu, yakni sesungguhnya dia. Siapa itu dia? Ya, Rabi'ah bin Abdurrahman. Sami'ahu, mendengar dia. Mendengar siapa? Mendengar Anas bin Malik. Yaqul, mengatakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laisa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir. Sayyidina Anas bin Malik sebagaimana yang diceritakan oleh Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, bentuk fisiknya adalah laisa bit-tawilil ba'in. Beliau tidak tinggi yang nampak banget. Wala bil qasir, dan juga tidak pendek. Al-ba'in yakni nampak. Ada kan orang tinggi, ya. Ada orang tinggi banget, sehingga kalau sekilas orang lain melihatnya langsung bilang ini jangkung, ini tinggi. Nabi nggak seperti itu. Ya. Ada lagi orang sekilas dilihat, ini mah pendek, iya kan? Tapi standarnya orang tengah-tengah. Macam kayak kita, standarnya kita tengah-tengah. Orang lihat ini nggak tinggi, nggak pendek, tengah-tengah. An-Nabi SAW, ya, bentuk fisiknya kata Sayyidina Anas bin Malik tidak tinggi yang tingginya nampak, tidak juga pendek. Artinya apa? Tengah-tengah. Nanti bakal disebutkan di dalam riwayat yang lain. Raba'atan, apa artinya kan? Raba'ah itu tengah-tengah. Jelas. Paham? Itu dari sisi tingginya. Nanti bakal disebutkan beberapa riwayat di sini. Ya. Ada beberapa riwayat yang berbeda. Kenapa berbeda? Sebab diriwayatkan oleh bukan satu orang. Ini yang menyaksikan Anas bin Malik. Nanti bakal ada lagi yang menceritakannya orang yang lain, namanya Bara bin Azib. Ya. Ada lagi Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, nanti bakal ada lagi yang menceritakannya Jabir bin Samurah. Ada lagi yang menceritakannya orang lain lagi. Banyak. Ya, semuanya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyaksikan Rasulullah. Sahabat dari mereka banyak, mereka melihat Rasulullah, dan di sini mereka menceritakan apa yang mereka saksikan. Contoh, makanya kita bakal dapetin riwayat yang beragam karena semuanya melukiskan dari kacamatanya. Paham nggak? Di sini ada Ahmad Al-Attas. Ahmad Al-Attas kalau ditanya sama orang tentang ciri-cirinya Habib Ahmad, dia bakal ceritain dari sisi pandangnya dia. Iya kan? Oh, Habib tinggi, nggak juga pendek, nggak juga tinggi banget, tapi tengah-tengah. Iya kan? Dari sisi itu. Ada lagi, ya, Salim ketika ditanya Habib Ahmad ciri-cirinya bagaimana, dia bakal melukiskan dengan bahasanya dia, dari sudut pandangnya dia juga. Belum tentu sama, tetapi intinya mirip. Sebab yang dia lihat sosok yang satu ini. Paham? Cuman penggambarannya, pelukisannya itu dari kacamata yang berbeda. Paham? Karena itu kita akan dapati perbedaan riwayat dari segi itu. Terus juga di momen yang berbeda. Di momen yang berbeda. Contoh. Nanti bakal disebut di sini tentang warna kulitnya Nabi SAW. Ya, warna kulit itu kan di waktu-waktu tertentu nampak perbedaannya. Contoh, warna kulit di musim panas di musim panas sama warna kulit di musim dingin nggak sama, ya kan? Ente tinggal di Jakarta, terik panas, kita punya kulit akan nampak agak gelap. Tapi coba pergi ente ke puncak, bangun subuh pagi-pagi, waktu dingin,
nanti bakal lihat teman-teman nanti semuanya kulitnya putih. Iya kan? Waktu yang berbeda itu juga mempengaruhi warna kulit. Nah, si periwayat sahabat yang menyaksikan terkadang melihatnya di saat waktu panas, ada yang melihatnya di saat waktu dingin, ada yang contoh ente baru mandi wajah seger. Sama dari siang ente aktivitas, ya wajah lu lusuh. Nih saya nggak bicara tentang Rasulullah, tapi kita bicara tentang diri kita. Ya, beda antara ente udah mandi sama habis kerja. Iya kan? Nah terkadang orang yang menyaksikan melihat di momen yang berbeda itu, sehingga menceritakannya juga dari sisi dari kacamata di momen yang berbeda itu, sehingga terlihat perbedaan di sini. Jelas. Nah itulah sebab perbedaan riwayat. Padahal sosoknya satu, tetapi yang meriwayatkannya ini, yang menceritakannya ini adalah bukan satu orang. Beberapa orang mereka melihat dari sisi pandang yang berbeda. Jelas, di momen yang berbeda. Makanya nanti bakal dapetin ya, beberapa riwayat berbicara tentang rambutnya Rasulullah, rambutnya panjang. Tapi riwayat yang lain bilang, enggak, rambutnya pendek. Paham? Ada lagi yang bilang, enggak, rambutnya sampai seleher. Ada lagi, enggak, saya melihatnya lagi dikuncir, lagi dikepang. Ya. Kok beda-beda? Bukan beda-beda, dia melihat di momen yang berbeda mereka. Ya kan? Yang ini ngelihat lagi momen Nabi masih pendek rambutnya, dan dia menceritakan demikian. Yang satu lagi melihat ketika Nabi rambutnya lagi panjang sampai ke leher. Ada lagi yang menceritakan Nabi ketika dia melihat Nabi rambutnya lagi panjang. Ada lagi yang menceritakan melihatnya Nabi lagi dikepang. Sehingga semua menceritakannya pada momen yang mereka saksikan itu. Itu yang membuat riwayat berbeda-beda. Padahal sosoknya satu. Jelas. Nah ini hal yang perlu kita ketahui. Ya. Maka itu di sini disebut ya, laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir. Nabi enggak tinggi banget, enggak juga pendek banget. Rab'atan, tengah-tengah. Ya, marbu'ul gamah. Apa artinya marbu'ul gamah? Tengah-tengah. Dalam riwayat yang lain, wa ila tuli agrab, dan agak tinggi sedikit, kelihatan beliau tinggi. Tapi dibilang jangkung enggak. Dibilang pendek enggak, tengah-tengah dan agak tinggi kelihatan. Wala bil abyadil amhaq. Terus warna kulitnya. Warna kulitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau putih, tetapi putihnya itu tidak amhag. Tahu artinya amhag? Al-amhag itu adalah putih yang kelewat putih banget. Macam kayak apa sih namanya kalau ada orang yang albino. Itu kan putihnya kelewat putih albino. Nabi enggak begitu. Ya. Laisa bil abyadil amhag. Apa artinya abyadil amhag? Kelewat putih syadidul bayad. Putihnya keterlaluan. Atau mungkin bahasanya kita albino. Putihnya Nabi enggak begitu. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan putih kulitnya ya, musyarraban bi humrah, kemerah-merahan. Allahumma shalli alaihi. Wala bil adam. Apa artinya Adam? Udmah, diambil dari kata udmah. Udmah itu ya, untuk warna kulit itu sawo matang atau gelap. Kulitnya itu coklat banget. Enggak, Nabi enggak udmah. Enggak coklat gelap, enggak. Enggak putih banget, enggak apa namanya, enggak coklat gelap banget, enggak. Itu dari segi kulitnya, warna kulitnya. Al-adam itu artinya udmah, ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya?
Intinya kalimat al-adam itu diambil dari kata udmah. Untuk warna kulit itu coklat yang gelap, ada udmah. Ya. Nabi nggak begitu warna kulitnya. Dan dibilang putih banget juga enggak. Putih sampai putih albino enggak. Tapi putih kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disaksikan atau yang diceritakan saat itu oleh Anas bin Malik. Yang didengar oleh Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Wala bil ja'dil gatid. Dari segi rambutnya Nabi Muhammad, al-ja'ad itu keriting. Al-gatat yang kelewat keriting. Ya. Ente lihat kan ada orang keriting. Ya kan? Keritingnya lingkarnya itu masih lebar-lebar. Ada yang lingkarnya itu sampai kecil-kecil. Ya kan? Itu namanya al-ja'ad al-gatat. Keriting yang kecil-kecil itu tuh. Nah. Nabi rambutnya enggak begitu. Wala bis sabat. Artinya sabat itu lurus. Ya kalau enggak keriting banget, kalau enggak, Nabi rambutnya enggak keriting banget, ya, dan juga enggak lurus. Artinya apa? Ya tengah-tengah antara keriting dengan lurus. Ya berombak atau ikal kalau bahasanya kita. Ada rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ kita bisa memahami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali rambutnya enggak pendek. Dalam arti pendek kayak sekarang kita nih cepak, ya. Tapi kelihatan rambutnya itu panjang, ada rambutnya. Ya bergelombang, makanya kan bisa dikatakan sahabat bisa menilai, oh rambutnya Nabi bergelombang. Enggak keriting, enggak juga lurus, tapi tengah-tengah antara itu. Artinya Nabi rambutnya itu dibiarkan. Ya, enggak dihabisin cepak begitu, enggak. Sebab Nabi pun menggundul kepalanya itu hanya beberapa kali aja seumur hidupnya. Enggak tiap waktu beliau gundulkan, enggak. Dipendekin iya. Tapi digundulkan itu hanya beberapa kali, enggak sering. Hanya di momen-momen tertentu aja. Tapi kebiasaan beliau itu membiarkan rambut tidak digundulkan. Dipotong iya. Tapi kalau digundulkan jarang sekali Nabi Muhammad melakukan itu. Nah, terus Sayyidina Anas menceritakan ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Nabi diutus oleh Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Apa artinya ra'si arba'ina sanah? Di saat ra'sul arba'in, yakni di awal mula usia 40 tahun. Bukan di pertengahan 40 tahun atau di akhir 40 tahun mau masuk 41, enggak, di awal ra's, kepalanya tuh awalnya, bagian awal dari usia 40 tahun itu. Ala ra'si arba'ina sana. Terus fa'agama bi Makkah 10 sinin. Nabi menetap di kota Mekah selama 10 tahun. Wabil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanah. Allah mewafatkannya
ya di awal usia 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada di kepalanya atau di lihyahnya, jenggotnya 20 rambut yang putih. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Kok Anas bin Malik bilangnya Nabi tinggal di Mekah 10 tahun? Bukannya yang terkenal itu yang sering kita dengar 13 tahun di Mekah. Di Madinah 10 tahun. Terus di sini disebutkan wafatnya itu di usia 60 tahun, bukannya Nabi wafat di usia 63 tahun. Ini riwayat. Ini riwayat. Dan di sana ada riwayat-riwayat yang lain. Jelas. Ini riwayat. Jadi ada perbedaan pendapat berdasarkan riwayat yang diriwayatkan. Perlu kita ketahui itu. Itu satu. Yang kedua lagi, ya, Anas bin Malik, katanya ulama, dalam hal ini ketika menyebutkan angka itu seperti kebiasaan orang kita dan kebiasaan orang-orang Arab, ya, bilangan yang ganjil itu digenapkan, ya. Kita kalau ibaratnya itu pembulatan, apa bahasanya, dibulatkan, ya. Ada orang usianya 34 tahun, berapa umurnya? Ya 30 tahunan, gitu. Pembulatan. Wafat umur berapa? Wafat umur 70 tahun. Padahal kalau mau detailnya ya sekitar 71, 72 tahun gitu. Cuman kan penggunaan angka semacam ini, pembulatan, itu ada di dalam bahasa. Ya, pembulatan di dalam angka itu ada di dalam setiap bahasa, seperti kita bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, ulama mengatakan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini, ya, dari angka atau usia Nabi Muhammad SAW atau netapnya di Mekah itu dengan pembulatan. Ya, karena di dalam riwayat yang lain juga, sebagaimana diriwayatkan bahkan dari Anas bin Malik juga, bahwasanya Nabi tinggal di Mekah 13 tahun. Ya. Artinya yang dalam riwayat ini terjadi pembulatan di dalam angka. Paham? Agama di Mekah 10 sinin, tinggal di Mekah 10 tahun. Ini pembulatan. Tapi riwayat yang ada 13 tahun. Fil Madinah 10 tahun. Ditutup usianya ya 60 tahun, ini pembulatan. Artinya 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak ada di kepalanya Nabi atau di jenggotnya, ya, rambut putih lebih dari 20 helai, enggak ada. Artinya ketika Nabi SAW wafat di usia tersebut, rambutnya masih hitam pekat. Kalaupun ada rambut putih, hanya sekitar di kepala dan di jenggotnya itu hanya 20 helai. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebagaimana di sana juga ada riwayat-riwayat yang lainnya yang meriwayatkan jumlah rambut putihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Hayy Al-Qattani, ya, di dalam kitabnya Munyatus Sa'il, beliau menjelaskan, setelah saya rangkum dari berbagai riwayat, maka bisa saya simpulkan bahwasanya, sebab riwayat beragam, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan lebih, atau ada yang mengatakan kurang. Kenapa bisa beragam? Ya semua masing-masing melihat dari sisinya, atau melihat di momen itu. Anas bin Malik mungkin melihatnya di momen ketika dia hitung baru 20, ya kan? Orang lain ketika melihatnya pada saat rambut putihnya Rasulullah SAW masih belum 20, makanya disebutnya kurang dari 20. Ada di momen lain ketika Nabi udah menjelang wafat,
lebih kelihatan lagi, dan ada beberapa lagi lebih daripada rambut putihnya, sehingga mereka menyebutkan jumlah yang lebih di momen yang beragam. Nah, Imam Abdul Hayy Al-Qattani beliau bilang, dari semua riwayat yang saya kumpulkan, saya bisa simpulkan bahwasanya total rambut putihnya Rasulullah saat wafat tidak lebih dari 40 helai. Tidak lebih dari 40 helai. Jelas dari semua riwayat yang dikumpulkan saat Nabi Muhammad wafat tidak lebih dari 40 helai. Nah, dan sebagian besar rambut putihnya Rasul itu di pelipis. Nih, rambut belah sini nih. Ya. Di kedua pelipisnya, di sini ada sedikit kanan kiri. Terus yang banyak itu di sini nih, anfagah. Apa itu anfagah? Rambut yang tumbuh di bawah bibir, ada anfagah. Sini banyak. Sama beberapa helai di jenggot. Itu rambut putihnya Rasulullah. Artinya apa? Kalau sebagian besar di sini 40 dibagi berapa, dibagi 4 posisi itu. Iya kan? Artinya masing-masing tempat lebih kurang antara 7 sampai 10 helai. Karena nggak nampak. Iya kan? Nggak kelihatan tua. Yang lebih dominan rambut rambut hitamnya. Kalau cuma sekedar seperti itu, ini bisa dikatakan ya nggak nampak rambut putihnya. Artinya wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut yang hitam pekat semacam itu, beberapa helai aja yang putih. Kok bisa gitu? Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Di antaranya bagi sebagian orang rambut putih itu di mata mereka adalah memudarnya ketampanan. Iya kan? Memudarnya ketampanan. Artinya dari ketampanan yang tinggi turun. Bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian yang lain, rambut putih itu malah nampak cahayanya, sinarnya. Iya kan? Artinya bentuk lain daripada ketampanan. Bagi sebagian yang lain. Sudut pandang berbeda di sini. Ya. Sudut pandang berbeda di sini. Nah, Nabi SAW ketika wafat, yang dominan adalah rambut hitamnya. Untuk apa? Sehingga tidak dikatakan bahwasanya ketampanannya Nabi, keindahannya Nabi memudar. Enggak. Toh yang dominan rambut hitamnya. 40 helai dibanding rambut lebatnya Rasulullah itu enggak nampak. Jelas. Sebab kalau kita katakan, atau seorang mukmin, seorang muslim mengatakan, oh Nabi ketampanannya memudar, ada ucapan yang berbahaya, seakan-akan merendahkan martabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hal semacam ini dihapuskan oleh Allah Taala, dijadikan Nabi Muhammad rambutnya ketika wafat hitam semua kecuali beberapa helai itu. Itu satu. Dan yang kedua lagi, hal manusiawi. Ketika seorang istri ngelihat suaminya, dia menikahi suaminya masih gagah, muda, ya. Tapi suaminya masa tua, katakan, rambut putih. Di mata istrinya ya udah mulai tua, ya kan? Ini orang biasa. Nah, pada sisi Nabi Muhammad hal ini nggak terjadi. Sebab kalau hal ini terjadi, ya, perasaan semacam itu di hati istrinya itu berbahaya di dalam keimanan, di dalam akidah. Ya, kita ini sebagai seorang mukmin tidak boleh merendahkan martabat kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, hal yang memicu itu, dan ini sebenarnya manusiawi, cuman hal yang memicu itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Sehingga baik itu istri Nabi Muhammad atau orang-orang lain, ya, ketika memandang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
tidak memandangnya dengan pandangan semacam itu, menganggap bahwasanya ketampanannya, kegagahannya, keindahannya memudar, enggak. Sebab memang Nabi Muhammad wafat nggak ada rambut putih kecuali hanya beberapa helai. Tapi kan tetap ada. Nah, keberadaannya yang hanya beberapa helai itu untuk membuktikan ya bahwasanya rambut putih itu sebenarnya adalah al-wagar, kewibawaan. Seperti Nabi Muhammad sendiri mengatakan. Ya kan di dalam beberapa hadisnya ini adalah terang, cahaya, wagar. Tapi nggak banyak, hanya untuk mewujudkan kewibawaan itu. Jadi ada hikmahnya di balik itu semua. Paham? Baik. Kemudian juga ya, Nabi ditanya sama sahabatnya, "Ya Rasulullah, syibta. Kamu rambutmu menjadi putih, kamu beruban." Ya. Pada layaknya manusia yang lain, rambut beruban itu disebabkan karena usia tua. Atau karena pikiran atau lain sebagainya. Dan Nabi ditanya, kenapa kamu jadi berubah itu? Nabi SAW menjawab, yang jadi penyebabnya bukan seperti layaknya manusia yang lain, karena pikiran dunia lah, karena faktor ini dan itu, karena usia, enggak. Tapi Nabi SAW mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Apa itu? Nabi SAW bilang yang membuat aku ini menjadi beruban adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di dalam surat Hud dan surat-surat yang semacamnya. Apa maksudnya? Kita kalau baca surat Hud di dalam Al-Quran, kita akan dapati kisah-kisah para nabi. Ketika berjuang, ya, menyebarkan agama Allah dan mendapatkan cobaan yang berat. Kemudian Allah menceritakan bagaimana Allah membinasakan kaum mereka. Itu kan kemurkaan Allah begitu menakutkan di dalam surat Hud. Nah, itulah pembacaan ayat Al-Quran yang menakutkan isinya itu yang membuat Nabi ketakutan hingga rambutnya menjadi putih. Terus wa akhwatuha, dan surat-surat yang semacam surat Hud itu yang membuat saya beruban. Artinya rasa takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala saya membaca Al-Quran. Itu penyebab Nabi kenapa menjadi putih rambutnya beberapa helai. Paham? Beda kan sama kita kan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang didengar oleh Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Nanti bakal kita dapetin riwayat yang lain lagi. Ya. Yang diriwayatkan juga dari Anas bin Malik melalui riwayat Humaid at-Tawil. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah bil-Qubul wa tamami kulli surah salih syandar batin an Allah yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa ajil bil matlub wa yasli syandar batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء فبالخير ونكفى كل شر ربنا واسل لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون فنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء الشرفاء وعلى الصعب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك من الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا والقبول وإلى حضرة الرسول. الفاتحة.